টেবিলটা সরাও আর এগুলো সরাও এইটা সরাও এই টেবিলগুলো সরাও তাহলে আরও কাছাকাছি সরাও টেবিলটার জন্য তুমি এই টেবিলের ধারে আসতে পারছো সরাও দরকার হলে এইটাকে পিছনে পাঠাও এটাকে পিছনে দিয়ে যত যেন না পড়ে দেখে চলে These are the integral form of Maxwell's equation. Differential form, these are the differential form of Maxwell's. ওটা আলাদা তিনটে হবে ভিতরে একটা হবে একটা বাইরের এন্ড পয়েন্ট ভিতরের একটা পয়েন্ট ইন্ডিয়ান ডিপ একটা ইন্ডিয়ান ডিপ আর একটা মিডিল তাহলে আউটসাইড কি হবে আউটসাইডে এটা কি হবে কারণ আউটসাইডের ক্ষেত্রে কি হবে কারেন্ট ইন কারেন্ট আউট আউটসাইড ব্যাপারটা কিরকম হয় সেটা নিয়ে আসতে ভালো হতো toroidal circuit so in case of toroidal circuit you consider the bungalow okay just like bungalow so what will happen well then around if you consider a point here and consider the amperian loop like this so for this amperian loop this current will go downward this side current will go downward but this side where current will upward so for net current will be 0 so for outside here it will be V dot dl plus the line integral equal to mu naught I will be so B into 2 pi r equal to 0 therefore B equal to 0 this is the outside at this point B at this point I equal to 0 so no I but for this it will be B into 2 pi r equal to mu naught I. So B equal to mu naught I by 2 pi. Clear? So this is the value here. Okay? দেখুন এই অংশটা equal to এখানে লেখাই আছে lambda equal to q by l b equal to l by q lambda equal to আরেকটা লাইন বসাই q by l into l by cancel of q by q এখানে একটা জিনিস বলা হয়নি So this is the force due to the magnetic field. Okay? And now we can calculate the force due to electric field also. Continuous or no? It's not a continuous. No, sir.
So if we consider a charge Q, Q charge is placed in electric field P, then the force exerted on this charge, that will be equal to Q into V. That force will be the electrostatic force. And if the Q charge moves with velocity say U within the magnetic field E, then it will be Q into Q dot V. That is the Lorentz magnetostatic force. So if we consider both the forces, that means if we consider the charge is moving to the magnetic field in presence of electric field, then there will be the two forces and the net force and V. That will be F is equal to F plus F. That is equal to Q into Q plus Q dot. Here I have considered the velocity Q. That is the reason behind it. Because at last I can use some rotation V, and that time V will be velocity. V will be falling, not the velocity. So to avoid the confusion, here V is the velocity and at that time V is the falling. To avoid the confusion, I have used U here. So this is the force. So if this is the force, and now Q charge moves the distance dr. So within the force space, if Q charge moves and that movement amount is say dr, there will be some work done. So we can now calculate the work done. Work done is equal to dW. dW is equal to F dot dr. We can put the value of F. This is Q plus dot. And now dr is equal to, you can break it. Dr is equal to what? In terms of velocity. In terms of velocity. Dr is equal to? In terms of velocity. V by Velocity V into P, sir. U into T. In time. So V is equal to dr. Dr is equal to U dt. U is equal to dr dt. So we can put it, if we break it, we can write V dot U dt plus U dot U. Okay. So what is the result of this, the second term? So if we consider this vector is Q, this vector is P, then Q plus P will be Upward direction. along the direction. So it is Q plus P. So relation between Q and Q plus P, here 90 degrees. So if this is 90 degrees, then dot product 0. so U plus V dot Q that will be 0. okay. So that means the work done for electric field is this. Work done for magnetic field is zero. That means magnetic field is not H1. So how is it possible? So that's why in case of Hall effect, in case of EIN experiment, all of you observe that when the charged particle moves to the magnetic field, to increase the intensity of magnetic field, then the electron beam will move along upward direction or downward direction E by N. So magnetic field will change the direction of motion. Change the direction of motion. It can change the
direction, and you can alter the direction of the surf vector, but it can't speed it up or slow it down. তার ডিরেকশন থেকে বাড়িয়ে দিতে পারে না বা কমিয়ে দিতে পারে না। समझा? मैग्नेटिक फील्ड की काज करे, मैग्नेटिक फील्ड কোনো কাজ ওয়ার্ক ডান কিছু হয় না, ওয়ার্ক ডান উইল বি জিরো, বাট ইট উইল অনলি চেঞ্জ দি ডিরেকশন, নাথিং। Then work done will be only due to electric field. Electric field will do some work. That dW is equal to Q into E dot Q. So now we can calculate that for dW dt you can calculate. What will be dW dt? Q into dW dt. What is it? Rate of change of water. Power. So it will be power. Then Q into E dot E. What does it mean? So dP is equal to dW dt equal to Q into E dot E. Now we can represent Q in terms of volume charge density. So it will be rho dV. Then E dot, or we can write it as E dot rho U, because rho is constant, where V is the volume. So what is rho U? Rho U equals the current density K. Why? Rho U is equal to K. So break it. Rho U equal to Q by G. You consider cross section just like this. Q means what? Cross section into length. So we can write Q by volume V into velocity. Velocity is equal to E equal to L by V. So this is Q by A into L by. So we cancel out E by T is equal to I. So this is I by J. Okay. So this is E dot J. So this is E dot J means what? E dot J is equal to check it. E dot J is equal to dP dV. That means rate of change of power with respect to volume. So if we consider a volume, this volume is the electromagnetic field, then when the electromagnetic wave is propagated, then some power will be delivered. Or in this case also, when the charge is low, that means the electric field, the charge is then power will be dissipated. Power will be dissipated within the field means there are some heater. That is called also weak line. We can use this term at the end of the magnetic field. E dot J term is the same. Okay? Q by G into L by T. G equal to A into L. Q by A into L, L by T. So we will cancel out. So Q by T will be I. So I by J equal to J. Okay? Now come to this position. So last day probably I explained you what is displacement current density, what is displacement current, what is the importance of displacement current density. So today we shall develop the electromagnetic wave equation. So electromagnetic wave equation in this case we shall consider the 4 laws of Maxwell.
So consider a free space. Free space means there will be no charge. So no charge means Q0, that implies rho is also 0. Q0 में आते तो volume charge क्या हो सकता है Q0. So in this free space, the form of the Maxwell's equation will be divergence of E is equal to rho upon epsilon equal to 0. So divergence of E is equal to 0. Yes. Now we can apply the vector identity curl of E is equal to gradient of divergence of minus z square. This is the form of this vector identity. So from this we can now show that curl of E means according to Maxwell's curl of is equal to minus LD by D. So it will be minus LD equal to gradient of divergence of E. Divergence of E is equal to 0. So it will be 0. So it is minus z square. Okay. So minus will cancel out from both the sides. So it will be curl of del V del T. Now we can write del density of curl of. Again, we can take the value of curl of V from this equation. So what will be curl of V? It is equal to mu naught H. So mu naught will the first will be to del T of curl of H. Okay. Then what is the curl of H value? J plus del T del T. So it will be mu naught del T of J del T. Okay. So if we bring this at one side, we will use that square is minus mu naught sigma into del T minus mu naught epsilon naught and G equal to sigma E and epsilon naught. So instead of J, you can put sigma E. So sigma will be here, del E del T. E is equal to epsilon naught E, so epsilon naught will take first, then del T of del E del T. So this is the electromagnetic wave equation in free space where there will be a conducting material. Suppose this is the conducting material and this is the free space. Free space means there is nothing. So if the conducting material is placed within that, then electromagnetic wave will pass through it. And that time this is the equation. So this is the electromagnetic wave equation through the conducting material placed in free space. Okay? So for conducting material, J equal to sigma E, all of you know this equation.
For conducting material, there will be some free electron within the conductor. That's why it is conducting material. And as there is some free electron, so it has some conductivity. And it is equal to sigma is the conductivity. But if we consider, instead of conducting material, if we consider dielectric material or insulator, then there will be no free electrons, it has no conductivity. Then the second term will be zero. So this equation is called the second order differential equation. And second order differential, within second order differential equation, this is the first order term. Here the first order term will notify the loss function or decay function. That's why this is, so it is clear, when the electromagnetic wave propagates through the conducting medium, then there will be lossy term. This term is called the lossy term. But in case of dielectric material, sigma will be 0, so there will be no second term. So dielectric medium, that's why it is called loss-based medium. Dielectric is term called loss-based medium. And conducting medium is called lossy medium. Yeah. So you can prove the electromagnetic wave equation using magnetic field also. So when you will use the magnetic field, the equation will take place in same manner. So you have to consider curl of H. Curl of H. So it will be equal to gradient of divergence of H minus vector. So divergence of B is equal to 0. So divergence of B is also 0. Then this is curl of A. It is curl of A plus del B equal to minus vector. क्या सर? Del D. What law? Curl of A is equal to J plus del D del T. J plus del D del T. So it will be curl of J plus curl of del D del T. So curl of J means what? J equal to sigma E. So sigma into curl of E. Again curl of E is equal to minus del B del T. So you can put that value. Similarly, this is curl of del D del T. So it will be del D del T, del T of curl of D. Curl of D means curl of epsilon of E. So you can take it out epsilon, so it will be curl of E. So you can prove the value of this from Maxwell's third equation here, Faraday's law. And then if you derive this formula, then it will look like same. Instead of E, you have to put H. Another equation will remain same. The form will remain same. As the form remains same, so the term will remain same, and the solution for electric field will be E is equal to E naught to the power I A dot R minus that is, in case of magnetic field, solution will be equal to H naught to the power I A dot R. So these are the solution of the field. Generally, exercise question after 30 number 13. Unfortunately, at the Purika is two processes. Derive the wave equation considering electric field, derive the wave equation considering magnetic field. Number 2 is equation of day, rotation of day. So come again.
So this is the wave equation in conducting medium. So this is wave equation, electromagnetic wave equation for conducting medium in system. So wave equation in dielectric medium. What will be the form? Second term will be 0. So wave equation dielectric medium, dielectric means sigma equal to, if sigma equal to 0, then wave equation will be that square E minus mu naught epsilon naught whole cube. Okay? So this is dielectric medium, this is conducting medium. And this is EM wave, electromagnetic wave. What is the form of mechanical wave equation? Do you have a form? Yes. Del Qy zx square minus 1 upon Q square del y del Q square. This is the mechanical wave equation. Yes. Electromagnetic wave equation. Dielectric medium, that's sigma equal to. Mechanical equation of what is? Mechanical wave equation is तो class 12 में पढ़ा ना. Mechanical wave equation किधर string जो vibrate करते हैं wave equation आता है wave equation आता है फिर देखते हैं क्या है. So if we compare both the equations, that's why we mean what? Del to E del x square del to E to I del y square. So this is del to I del x square. This क्या किया अपन? So if this is the velocity of this wave equation, then this will be also the velocity of this wave equation. Yeah. মনে পড়েছে তো আলোতে ছিল 1/√under ওটা হয়ে যাবে মেকানিক্যাল তো আরোই আছে মেকানিক্যাল ওয়েভ ইকুয়েশন তোমাদের তো আসি সব জায়গায় আছে ট্রাক স্ট্রিং ক্লাস স্ট্রিং so if you compare it then you can write 1 upon v square equal to mu naught epsilon naught therefore v is equal to root over of 1 upon mu naught epsilon. And if we put the value of mu naught at epsilon naught 1 by what হবে 4 pi into 10 to the power minus 7 into এটার ভ্যালু কত হবে 8.814 আর epsilon naught এর ভ্যালু 8.854 into 10 to the power minus 8. So if you calculate it, value will be 2.999. And that is into 50 power minus 8. That is the velocity of light Plus 8. Plus 8, sir. okay. So this g is nothing but the velocity of electron. Today that velocity is the velocity of light. So we can say c is equal to root over 1 upon. So if the velocity of electromagnetic wave that is equal to c and that is equal to velocity of light, so what we can say light is yes. So light and electromagnetic. Yes. So
if light is an electromagnetic wave, then within the light there will be two fields. One is magnetic electric field, and we shall prove that, we shall state it, that electric field and magnetic field they will vibrate simultaneously at any space time. And that's why the disturbance in progress perpendicular to the electric field and magnetic field. The disturbance in progress which will be perpendicular to both the electric field and magnetic field. Yes. And propagating disturbance is called electromagnetic wave. So we shall take it, we shall consider that if I say this is the electric field and this is the magnetic field perpendicular to one another, so this direction is the direction of propagation. So if this direction is E, this is H, so here the electric field will propagate in this way. And magnetic field will propagate in this way. So this is yes. So E and H is perpendicular to one another. A will be perpendicular to both E and H. Generally, all of you will consider anti-clockwise motion. If I say this is K, E, this is H. And electric direction will also be just like this. This is X, Y, clear? So, এখান থেকে MCQ question আছে কিরকম? If E is along Z direction, then along which direction the wave will propagate? E is along Z direction. E is along Z, Y, X. Z, then E is along Z. Along Z direction. Then E is along Z direction. Which direction will be? Y. আগে সব ড্র করে ফেলো X, Y, Z. কোনটা বলেছি? E is along Z direction. এখানে E বসাই অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, এখানে E বসাই, এখানে K হবে। অলওয়েজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। E Z ডিরেকশনে হলে ওয়েভ প্রপাগেট করবে Y। ইয়েস, এই বলে দিলাম এটা হয় কিনা, এটা পারপেন্ডিকুলার হয় কিনা দেখার দরকার আছে। নাও প্রুফ E, A, R, K, they are mutually perpendicular to one another. You have to prove it first. So to do that, just calculate divergence of in three steps. This is obviously in three steps. So in three steps, what is the value of divergence of E? Eight steps to आगे divergence of E in three steps. पता है? So in three steps, rho equal to 0, divergence of E equal to और স্যার আমি ওইখানটায় যাচ্ছি স্যার, একটু অসুবিধা ওইখানটায়
So divergence of E means what? Divergence of আমরা এবারে ভ্যালু পাবো শিখলাম এখানে সলিউশন E equal to not I to the power so E equal to not to the power I A dot R minus okay? If I write E is equal to E naught to the power I kx minus omega t is equal to not I or I kx minus omega t. This is এই ইকুয়েশনে E equal to electric E equal to gas. लिखा है कि धरो y equal to a sin kx minus omega t. So y equal to a sin kx minus omega t. उसका क्या मिलेगा? उसका सर एक तो एक to the power I theta. To the power I theta. ये होगा square. वो अच्छा अच्छा. ये कौन सा square है? cos थीटा माइनस आई है क्लास आई ক্লাস ঠিক তাহলে এটা অ্যাকচুয়ালি cos θ প্লাস i sin θ যদি cos θ বা i sin θ নিই তাহলে এটা দেখতে কিরকম হবে E equal to E naught cos kx minus omega t और sin kx minus omega t তাহলে কোন দিকে যাচ্ছে x axis বরাবর তাহলে কি কোন দিকে হবে তাহলে ই টু দি পাওয়ার এইখানে যে প্যারামিটারটা থাকবে সেইটাই হচ্ছে ডাইরেকশন অফ প্রোপাগেশন যদি এটাকে জেড বলি তাহলে এটা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ যে ডিরেকশনে প্রোপাগেট সো দিস মিনস ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ propagate along x direction. ঠিক আছে মানে তাহলে এখন দেখো আমি যদি এটা জেনারেল ধরি তাহলে তার সিম্পল ইকুয়াল টু 0 ঠিক আছে আমি দুটো শর্টকাট টেকনিক দেখাচ্ছি আর একটা ডিটেল টেকনিক দেখাচ্ছি ডিটেল টেকনিক পরীক্ষায় কিছু দরকার শুধু বোঝার জন্য শর্টকাট দেখতে দেখাচ্ছি একবার শর্টকাট টেকনিক অ্যাপ্লাই করলে এটা ঢুকে নেয় কিরকম না ডাইভারজেন্স অফ ই ডাইভারজেন্স মানে আগে ডিটেলসটা দেখাবো এখন তো মনে হচ্ছে এটা অনেক কঠিন হয়ে যায় এই জন্য শর্টকাটটা আগে দেখাচ্ছি তাহলে ডাইভারজেন্স অফ ই ডাইভারজেন্সের ভেতরে কি আছে ডাইভারজেন্সের ভেতরে কি আছে এটা ডেল অপারেটর তাহলে আই ডেল ডেল এক্স কে ডেল ডেল আই কে ডেল ডেল এই সব জিনিস আছে মাইন্ড ইউ আই ডেল ডেল এক্স এর আই আর এখানকার আই এটা আই মানে ইউনিট মাইনাস ওয়ান আর এটা মানে ইউনিট ভেক্টর আই এটার মাথায় ক্যাপ থাকবে এটার মাথায় ক্যাপ থাকবে ঠিক আছে তাহলে এখানে অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে দেখো ডেল ডেল এক্স ডেল ডেল এক্স তাহলে এখানে যদি ডেরিভেটিভটা কার বেস করতে হচ্ছে স্পেস কোঅর্ডিনেটের বেস করতে হচ্ছে এক্স ওয়াই জেড এর বেস করতে তাহলে এখানে স্পেস কোঅর্ডিনেট কে আছে আর এটা তো টাইম কোঅর্ডিনেট স্পেস কোঅর্ডিনেটটা আর তাহলে ডেরিভেটিভটা হলে কি হবে ই ডট কনস্ট্যান্ট অ্যাম্পলিটিউড তাহলে অ্যাম্পলিটিউড বাইরে যাবে ফিজিক্যাল সামথিং এর ডেরিভেটিভ কি হয় ফিজিক্যাল সামথিং থাকে আর ওই পাওয়ার যেটা থাকে তার ডেরিভেটিভটা তাহলে এখানে যদি স্পেস কোঅর্ডিনেটের বেস করতে ডেরিভেটিভ করি এই পুরো অংশটা তার বেস ডেরিভেটিভ হবে এইটা বেস ডেরিভেটিভ হবে আই সেটা তাহলে আই সেটা সহজ হয় বুঝে গেল তাহলে সহজভাবে যদি এটা আমি করি এটা ডেরিভেটিভ করি তাহলে কি হবে আই এটা ই যাবে
dot e naught to the power I k dot r minus e naught e to the power এটাকে আমি কি বলবো ক্যাপিটাল E, so it will be I k dot e equal to 0. Therefore k is perpendicular to or e is perpendicular to 0. হ্যালো বুঝা গেল? এটা আমি খুব সহজ করে বলে দিলাম, এইভাবে মনে রাখবে, এইভাবেই পরীক্ষায় দিবে, আর কিছু করবে না। এটাই না, এই তিন থেকে পারপেন্ডিকুলার শুট করতে গেলে 5 বা 6 থাকে, তার একটা এরকম। দেন সিমিলারলি উই ক্যান সে তো প্রুফ করলে সেটা 3 নম্বরটা অটোমেটিক্যালি না দাদা, কেন স্যার? দেখাচ্ছি কেন হয় না। সিমিলারলি ডাইভারজেন্স অফ এইচ উই ক্যান প্রুভ। ডাইভারজেন্স এইচ কি হবে? ডাইভারজেন্স E 0, ডাইভারজেন্স এইচ অলসো 0। তাহলে এইচ এর ভ্যালুটা যদি আমি বসাই, তাহলে একই রকম ভাবে আমরা দেখাতে পারবো যে সিমিলারলি ইকুয়াল টু 0 and we can solve this problem. কারণ এইচ এর ইকুয়েশনটা তো একই, এইচ এর ইকুয়েশনটা এটা ই জায়গায় ই নটের জায়গায় আপনি কিছু না, বুঝে গেল কেন? এবারে একটু ডিটেল ডাইভারজেন্সটা কি ওইরকম কেন হয়। তাহলে ডাইভারজেন্স অফ ই ইকুয়াল টু, এটাকে প্রুভ করলে আমরা লিখতে পারি I del del x plus j del del y k del del z। এই কে আর ভেতরের কে দুটো আলাদা। এই কে হচ্ছে স্মল কে, এটা ইউনিট ভেক্টর, আর এই কে হচ্ছে প্রপাগেশন কনস্ট্যান্ট, propagation vector. So this dot E is equal to E naught into this. So you can write E naught is equal to E naught the vector I E naught x plus j E naught y plus k E naught z into to the power of I k dot r. So k dot r means I k x plus j k y plus z k k z dot r means I x plus j y plus k z minus omega t. Okay? I k plus j k y plus k k z সবগুলোকে ভেঙে দিলাম। এইবারে দেখো ডেরিভেটিভ করলে কি হবে? I ডট I 1 হবে, I ডট I ডেরিভেটিভ হবে, এখানে তো কোনো I নেই, এটা তো I যেটা সেটা -1, ঠিক আছে? তাহলে এইটা করলে কি হবে? E নট x থাকবে কনস্ট্যান্ট, ডেল ডেল এক্স অফ এই অংশটা, ডেল ডেল এক্স অফ এই অংশটা করলে কি হবে? ডেল ডেল এক্স অফ টু দি পাওয়ার এই অংশটা, টু দি পাওয়ার এটা কি হবে? I k x x প্লাস ky y প্লাস k z z হবে তো? নাকি আরেকবার লিখতে হবে? আরেকবার লিখছি। I del del x k del del y k del del z dot I not z k not y plus k not z to the power of I k x x k y y k z z minus, ঠিক আছে? তাহলে এটা ডেরিভেটিভ করলে কি হবে? I ডট I 1, তাহলে এটা হবে E নট x ডেল ডেল এক্স অফ এই অংশটা, তাহলে ডেল ডেল এক্স অফ এই অংশটা করলে কি হবে? I কে এক্সটা বাইরে আসছে হলো, আর
পুরোটা যেমন ছিল তেমন বসে যাবে, ঠিক আছে তো? তাহলে পুরোটা বলতে কি রকম, টু দি পাওয়ার আই কে এক্স কে ওয়াই ওয়াই কে জেড জেড হলো ফার্স্ট ডেরিভেটিভ। সেকেন্ড ডেরিভেটিভে কি আসবে, ই নট ওয়াই, তারপরে কি আসবে I K আই কে ওয়াই ইন্টু টু দি পাওয়ার আই, পুরোটা আসবে। থার্ডটায় কি আসবে, ই নট জেড আই কে জেড টু দি পাওয়ার আই, তাই তো? তাহলে সবগুলো থেকে কি কমন যাবে দেখো, আই কমন চলে যাবে, আই আই আই, আর এইটা সবাই রাখে, টু দি পাওয়ার সবাই চাই, তাহলে আই চলে গেল। আর থাকলে কি টু দি পাওয়ার, এটাকে আবার কি আগের ফর্মে লিখে দিচ্ছি, কে ডট আর মাইনাস ওমেগা টি, তো সবাই উপরে থাকবে। আর তাহলে থাকবে কে, কে এক্স, স্যার এই আরটা এখানে মানে কোথায় যাবে? হ্যাঁ আরেকটা ডাইভারজেন্স আছে তো আরে আই 1 হয়ে যাচ্ছে x ও কিন্তু কে এক্স চলে যাবে, ঠিক আছে? তাহলে কে পড়ে থাকবে দেখো, কে এক্স নট এক্স প্লাস কে ওয়াই নট ওয়াই প্লাস কে জেড নট জেড, এটা পড়ে থাকবে ইনটু এটা, এগুলো সব কিন্তু ইকুয়াল টু 0, ঠিক? তাহলে এটা কি পড়ে থাকলো দেখো, আই, এইটাকে যদি আমি ভাঙি কায়দা করে, আই কে এক্স প্লাস কে কে ওয়াই কে কে জেড dot I not x plus j not y plus k not z to the power I k dot r minus omega t zero লিখতে পারবো কি I এটা এমনি I, এটা কি হবে, কে ডট আই কে ডট জিরো কে ডিটেল, এটাকে আমি এখানে এইভাবে করব, কোনটায় এটা দেখিয়ে এটাই আসবে, তখন মনে হচ্ছে এটা তার খুব এটা পাচ্ছি, এটা দেখানোর পরে আমি এটাকে বোঝাতে পারতাম না, আগে এটা দেখিয়ে পরে এটা দেখালাম, ডিটেল প্রসেসটা কি বোঝা গেল? তাহলে এবারে কি বুঝলাম দেখো, তিনটে জিনিস। একটা জিনিস আমি দেখলাম, যদি এটা আমার ডিরেকশন অফ প্রপাগেশন হয়, ই ইজ পারপেন্ডিকুলার টু ডিরেকশন অফ প্রপাগেশন। সেকেন্ড প্রুফটা কি করলাম, এইচ ইজ পারপেন্ডিকুলার টু ডিরেকশন অফ প্রপাগেশন, এইচ ইজ পারপেন্ডিকুলার টু ডিরেকশন অফ প্রপাগেশন, এটাও তো পারপেন্ডিকুলার। কিন্তু কোনো জায়গায় কি বলা হয়েছে ই আর এইচ পারপেন্ডিকুলার? হতে পারে, এরকম হতে পারে, কিন্তু এরকমও যদি হয় তাহলেও তো এরা পারপেন্ডিকুলার, এরা প্যারালাল হলেও তো পারপেন্ডিকুলার। এই দুটো প্রুফ কি বলে, এরা প্যারালাল হলেও পারপেন্ডিকুলার, এরা যে দুজন পারপেন্ডিকুলার সেটা কিন্তু বলছে না, বলছে কি সেটা যদি করতে হয় তাহলে আমাদের কি করতে হবে, আমাদেরকে দেখাতে হবে যে ওইরা পারপেন্ডিকুলার। তার জন্য আমরা কি করছি, এই দুটো হলো নেক্সট প্রুফটা আসছে কি, ফ্যারাডেজ ল। ফ্যারাডেজ লতে কি আছে, কার্ল অফ ই ইকুয়াল টু মাইনাস del B del B del B means minus mu naught del H, এবারে কার্ল অফ ই বসাই, তাহলে কার্ল অফ ই মিন কার্ল অফ নট টু দি পাওয়ার I k dot r minus, ঠিক আছে? মাইনাস mu naught del delta of
not to the power I A dot R হলো একই রকম আমরা দেখবো কার্ল অফ ই কার্লটা কার উপরে হবে আর এর উপরে স্পেস কোঅর্ডিনেটের উপরে হবে তাহলে বেরোবে কে আই কে তাহলে এটা আমরা লিখবো আই কে ডট ই নট এটা কেটে যাবে আই কে ডট আর এখানে কি করে থাকবে মাইনাস ইউ নট ডেল ডেল টি কার করতে হবে ওমেগা রেট করতে হবে এখানে ওমেগা ডি আছে তাহলে এখান থেকে কে বেরোবে মাইনাস আই ওমেগা ঠিক আছে তাহলে এখানে কি বেরোবে মাইনাস আই ওমেগা আর এই স্ট্রাকচার যেমন ছিল তেমন বুঝে গেল তাহলে এখানে কি করলে মাইনাস ওয়ান আছে প্লাস আই ইউ নট ওমেগা এইচ যাই থেকে যাবে তাহলে কি লিখতে পারবো therefore q cross equal to I omega u not h so omega ইনফো রাখতে পারি নিচে রাখতে তাহলে এখন দেখো k cross h k cross e কি দিচ্ছে k cross e কোন দিকে আসছে সাম ভ্যালু ইনটু k cross e যদি h দেয় তার মানে এই পার্সেন্টেজটার উপর k এবারে সব সমানগুলো হয়ে গেল আমাদের বাকি রইল integer percentage is that and percentage then we can say all three vectors are এটা হচ্ছে তোমার 4 থেকে 6 নম্বরের ভাঙতে গেলে অবস্থা খারাপ ভাঙতে দিও না পরীক্ষা কিন্তু দেখানোর জন্য দেখালাম কিভাবে হয় কারণ এইটা দেখাতে গেলে ভেক্টর সম্পর্কে নলেজ বলবো না কনফিডেন্স থাকা চাই আসলে মাঝখানে গিয়ে ঘেটে যাবে কি হলো আর খুঁজে পাবে না বাড়ি ভূমিকে এত আই যে ভূমিকে কি হয়েছে আর খুঁজে পাবে পারবে না অত সোজা নয় এখানে একবার ঘুরে গেলে না এইখান থেকে দেখে দেখে এসে ঠিক করা অত সোজা নয় বোঝা গেল ক্লিয়ার মিউচুয়ালি পাচ্ছে থেকে এখন যদি দেখি আমরা পার্টিকুলার একটা দেখে নিই ধরে নিই পার্টিকুলার একটা ফিল্ড ইকুয়েশন ধরে নিই লেট দ্য ওয়েভ propagating along z. Then what is the equation? E equal to E naught e to the power I. কি হবে না আর হবে না তাহলে মাইনাস যে ডিরেকশনাল এটা ভেক্টর হবে না কারণ এখানে তো তখন এটা আর ছিল বলে ভেক্টর যখন পার্টিকুলার ডিরেকশন হবে তখন কি হবে তাহলে এটা যদি স্কেলার হয় তাহলে কি ডিরেকশনটা কি হবে কোন ডিরেকশনে যাচ্ছি প্রোপাগেট করছে জেডে প্রোপাগেট করছে জেডে তাহলে এই ডিরেকশন কি হবে কি হবে ইলেকট্রিক ফিল্ড যদি ডিরেকশনে প্রপাগেট করে তাহলে প্রপাগেশনের পরেরটাই তো ইলেকট্রিক ফিল্ড জেডের পরেরটা কি হবে তাহলে ই হচ্ছে কোন দিকে আছে এক্স ডিরেকশন কি ইউনিট হচ্ছে কি আই তো আমরা আই ক্যাপ ই ভেক্টর হচ্ছে ওকে যদি ই ভেক্টর এইটা হয় তাহলে এই যে আমরা বের করেছিলাম না কে ক্রস ইকুয়াল টু এইটা তাহলে কে ক্রস ই কত হবে
তুমি ক্রস প্রোডাক্টের ভ্যালু তাহলে কি হবে কে ই সাইন থিটা সাইন থিটা ইউনিট ভেক্টরটা কি আছে এটার জন্যই জিজ্ঞাসা করছে ওয়েভ প্রপাগেট করছে কোন দিকে ওয়েভ প্রপাগেট করছে যেটার দিকে যেটার দিকে ইউনিট ভেক্টর কি কে ঠিক আছে ই প্রপাগেট করছে কোন দিকে এক্স এর দিকে ইউনিট ভেক্টর কি আচ্ছা তাহলে ক্রস প্রোডাক্টের ইউনিট ভেক্টর কি হবে এখানে যেটাকে আমরা এন ক্যাপ বলি এন ক্যাপটা এখানে কি হবে কে ক্রস আই যে ক্যাপ হবে কে ক্রস আই কি করে ভাবো ভালো করে ভাবো মাইনাস দেখো মাইনাস যে ক্যাপ ঠিক আছে তাই কে ক্রস আই ইকুয়াল টু মাইনাস তাই করে বলি মাইনাস দিয়ে করতে মাইনাস প্লাস আই প্লাস দিয়ে হবে মাইনাস দিয়ে কেন হবে আই দিয়ে কে ক্রস আই হচ্ছে প্লাস বুঝে গেল এন্ড তাহলে এইচ কোন ডিরেকশনে হবে এইচ কোন ডিরেকশনে হবে তবে তো হয়ে গেল এই ডিরেকশনে হ্যাঁ যে দিকে যে ডিরেকশনে হ্যাঁ তাহলে এইটা দিয়ে রেজাল্ট কত ছিল ওমেগা মিউ নট এইচ তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারি কে ক্রস এইচ ইকুয়াল টু মিউ নট ওমেগা মিউ নট এইচ এইচটাকে যদি আমি ম্যাগনিটিউড এইচ লিখি এটা তাহলে ইউনিট ভেক্টর থাকতে হবে হ্যাঁ ইউনিট ভেক্টর কি হবে যে ক্যাপচার এখন এই থিটা কত হবে থিটা উইল বি 90 ডিগ্রি কে ক্রস ইনটু পারপেন্ডিকুলার থিটা 90 ডিগ্রি তাহলে এই ইকুয়েশন থেকে আমরা কি পাবো কে যে ক্যাপ ইকুয়াল টু ওমেগা মিউ নট এইচ যে ক্যাপ কেটে যাবে কেটে তাহলে আমরা লিখতে পারবো বাই 8 ইকুয়াল টু কত ওমেগা মিউ নট ডিভাইডেড বাই কে বাই ওমেগাটা কি অ্যাঙ্গুলার ফ্রিকোয়েন্সি তো 2 পাই মিউ নট কে ইকুয়াল টু 5 বাই মিউ ইকুয়াল টু দিস c বাই ভেলোসিটি বাই কি হবে ঠিক আছে ল্যাম্ডা c বাই ল্যাম্ডা মিউ নট 2 পাই বাই ল্যাম্ডা দাঁড়ালো শেষকালে কি মিউ নট তাই তো কির ভ্যালু কত ওই তো ওই যে এই মানে ইকুয়েশন কত তাহলে এটা আমরা লিখতে পারবো মিউ নট বাই স্কয়ার অফ মিউ নট এটা থিটা উপরে 1 আপন এটা তাহলে লিখতে পারবো এটা কত মিউ নট বাই দেখে যাবে এখন মিউ নটের ভ্যালু বসাতে পারবো 4 পাই টেন টু দি পাওয়ার -7 আর এটা কত 8.841 854 21 মাইনাস 12 ঠিক আছে এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি রাফলি এটা আছে 376.7 সামথিং রাফলি 377 তাহলে e বাই a এটার ভ্যালু আসলে কত 377 ঠিক আছে 377 যদি হয় তার মানেই হচ্ছে e ম্যাগনিটিউড এর ম্যাগনিটিউড কত সেই জন্য যখন আমরা লাইটের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ আমরা এক্সপ্লেন করবো তখন লাইট ওয়েভের ক্ষেত্রে যে সেক্টরটাকে আমরা ইউজ করি সেটি ইলেকট্রিক সেক্টর নট দ্য ম্যাগনেটিক সেক্টর because the sense of electric vector in our eye not such better than the sense of magnetic vector. সেই জন্য যখন ইন্টারফারেন্স করেছিলে তখন দুটো ক্যালকুলেশন তোমাদেরকে সাইড বাই সাইড আমি লিখেছি একটা হচ্ছে y1 ইকুয়াল টু a sin omega t minus a y2 ইকুয়াল টু b sin omega t minus a আমরা এভাবে বলতে পারতাম না ধরে আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড হিসেবে বলতে পারতাম E1 E2 বলেও বলতে পারতাম ঠিক আছে তাহলে
যখনই আমরা কোনো লাইট ওয়েভ ধরবো, লাইট ওয়েভের ক্ষেত্রে অলওয়েজ রেসপন্সিবিলিটি ইলেকট্রিক ফিল্ড। সুতরাং ওয়েভ ইকুয়েশনটা আমরা ওই ওয়াই এক্স হিসাব না করে ই ফর্মুলা লিখতে পারি। বুঝে গেল? এখন ই বাই এক্স এর জিনিসটা কি? এটা একটা ম্যাথমেটিক্স বেশি হয়ে যায়। ই বাই এক্সটা কি দেখা যাক। ই বাই এক্স ব্যাপারটা কি? ইটা কি? ইলেকট্রিক ফিল্ড। ই আর এক্স কি বলতো? আরে না, ইটা কিন্তু এইটা কি? ইটা কি বলে? এইটাকে কি বলে? ইলেকট্রিক ইলেকট্রিক এটা ম্যাগনেটিক ম্যাগনেটিক ইন্টেন্সিটি জি কি জানি বলো। ম্যাগনেটিক ফিল্ড The force acting magnetic. This is called magnetic ডেন্সিটি কেন? আমরা 5 ইউ জানি। 5 ইউ ইকুয়াল টু সার্কুলেশন ই ডট ডিএস। তাহলে এটা হচ্ছে ফ্লাক্স, ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স বাই সারফেস ফ্লাক্স। কনফিউশনটা হয় কোথায়? ম্যাগনেটিক ফিল্ড। এটা কনফিউজিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড, এই দুটো নামে কোনো কনফিউশন নেই। কোনো কোনো বই এইচ কে বলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড, কোনো বই বলে জি কে বলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড। গন্ডগোলটা তখনই শুরু হয়। যে বই বি কে বলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড, সেই বই এইচ কে বলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি। জেনারেলি ম্যাগনেটিক ফিল্ড বলতে জি কেই বলা হয় জেনারেলি, কিন্তু অনেক বইতে এটাও দেখা গেছে এইচ কেও ম্যাগনেটিক ফিল্ড বলে। কিন্তু এই দুটো নামের কোনো কনফিউশন নেই। ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড ক্লাস ডেন্সিটি। ঠিক আছে? তো ই বাই এই ব্যাপারটা কি? ই মানে কি? ভোল্ট। যদি আমরা পোটেনশিয়ালে রিপ্রেজেন্ট করি ই ইকুয়াল টু ই বাই টি, তাই তো? তাহলে বাই এক্স, তাহলে এর ইউনিটটা কি হবে? ভোল্ট পার মিটার। আর এইটার ইউনিট কি হবে? এইটার ইউনিট টেসলা হয় না, এইটার ইউনিট গস হয়। গস টেসলা और वेबर पर मीटर स्क्वायर है। এইটার ইউনিট কি হবে? So start line integral is that dl equal to I. Then এইটার ইউনিট কি হবে? অ্যাম্পিয়ার পার মিটার। তাহলে মিটার মিটার কেটে যাবে, তাই তো? ভোল্ট তাহলে ভোল্ট পার ভোল্ট পার অ্যাম্পিয়ার। তাহলে এটা কি হলো? ওহমিক রেজিস্ট্যান্স। তাহলে ই বাই এই এটা অ্যাকচুয়ালি কি? দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য রেজিস্ট্যান্স অফ দ্য ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড। তো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড আমরা রেজিস্ট্যান্স ওহমটা কোথায় ব্যবহার করি? রেজিস্ট্যান্স আমরা কোথায় ব্যবহার করি? যখন ফিল্ডটা থাকে, যখন এসি থাকে তখন তাকে কি বলি? যখন টাইম ভ্যারিং হয়, এসি হয়, এসি লেভে টাইম ভ্যারিং। তাহলে টাইম ভ্যারিং এর রেজিস্ট্যান্সকে আমরা তখন কি বলি? রেজিস্ট্যান্স বলি না, কি বলি? ইম্পিডেন্স। ভেরি গুড। তো ই বাই এইটাকে আমরা অনেক সময় লিখি কি? ইটা ইন্টার। And this is called impedance. Intrinsic impedance of the মিডিয়ামে ইন্ট্রিনসিক ইম্পিডেন্স হচ্ছে এটা। বইতে এই কথা কিছু বলা নেই, সরাসরি বলে দেওয়া হয় ইকুয়াল এ ইকুয়াল ইটা ইকুয়াল টু। কেন বলা হয়? ইন্ট্রিনসিক ইম্পিডেন্স মানে মেটেরিয়ালের ইনহারেন্ট প্রপার্টি।
মেটেরিয়াল আর মিডিয়ামের ইনহারেন্ট প্রপার্টি জন্মগত তার নিজের থেকে যেটা আসে ঠিক আছে। তার নিজের ইম্পিডেন্সটা হচ্ছে এইটা। এবারে সেখানে আমি অন্য কিছু অ্যাপ্লাই করলে তখন আবার একটা জিনিস ইম্পিডেন্স হয়, দ্যাট ইজ কল্ড এক্সট্রিনসিক। আরে সেমিকন্ডাক্টর সেমিকন্ডাক্টর যা আছে দ্যাট ইজ ইন্ট্রিনসিক। আর বাইরে থেকে যোগ করার পরে যেটা হলো এক্সট্রিনসিক। so it is called intrinsic impedance. Yeah. Clear? So the impedance থাকে, that is one kind of resistance. That is the membrane. So when the electromagnetic wave propagates to the medium, electromagnetic wave is propagated to the medium, then due to that membrane, something is lost, an energy is lost. Okay? And we can calculate that whether there is the energy or how that energy is propagated to the medium. Is there any change? Is there any attenuation? Is there any loss? We can calculate. So first calculate E by H এখানে দেখালাম। আমি যদি E cross H করি, E cross H, E is a vector, H is another vector. So E cross H is a new vector. Say this is equal to S. Vector S ধরে নিলাম। This vector is called pointing vector. এবং E cross H ব্যাপারটা কি? এটা একটা ম্যাথমেটিক্স, যেটা কিছু দেখতে পাচ্ছি না এখনো পর্যন্ত। জিনিসটা কি দেখ, দেখা যাক তাহলে E আর H এর গুণ করলে কি ইউনিট হয় দেখি। E এর ইউনিট কি? একটু আগেই দেখালাম, ভোল্ট পার মিটার, ভোল্ট পার মিটার। H এর ইউনিট অ্যাম্পিয়ার পার মিটার। অ্যাম্পিয়ার পার মিটার। আর দুটোকে গুণ করলে কি হবে? ভোল্ট ইনটু অ্যাম্পিয়ার। কি দেবে? পাওয়ার, পাওয়ারের ইউনিট ওয়াট পার মিটার স্কয়ার। That means power per এরিয়া। here because এই হচ্ছে power per unit অর্থাৎ কোনো একটা মিডিয়ামের মধ্যে ভলিউম, তো within this volume there will be some unit area, so power will flow through this unit area, that is because থেকে এখনো বুঝতে পারছি না পাওয়ার ফ্লো কোন দিকে করবে, ভেতর থেকে বাইরে, বাইরের থেকে ভেতরে। দেখে বোঝা সম্ভব না, তাহলে ভেতর থেকে বাইরে আর বাইরের থেকে ভেতরে বোঝানোর একটা সহজ রাস্তা আছে কি, আইদার both of surface integration this vector dot ds, that is the total outward minus হবে 1, অথবা ডাইভারজেন্স অফ দিস ভেক্টর যদি দেখাতে পারি, ডাইভারজেন্স অফ দিস ভেক্টর কি হবে, that is the total outward sum. তাহলে এখন যদি আমরা উল্টে ক্যালকুলেট করি ডাইভারজেন্স অফ E cross H, then this is the total outward. এই টোটাল আউটওয়ার্ড ফ্লো ব্যাপারটা কি দেয় দেখা যায়। দিস ইজ কল্ড এনার্জি ব্যালেন্স ইকুয়েশন। এনার্জি ব্যালেন্স ইকুয়েশন কি দেবে, ভেক্টর আইডেন্টিটি থেকে এটা ডাইভারজেন্স অফ A ক্রস B কি হবে, ঘুরে আসতে বলি তো E ক্রস কার্ল অফ E মাইনাস, এবারে উল্টোটা হবে E ডট কার্ল অফ H। কার্ল অফ ওই আমি এখানে পড়াচ্ছি, ওখানে কি ও লিখছে না, ও মিস করছে করে দিচ্ছে, আমি তো এইগুলো লিখলাম, এখানে লিখলাম এইগুলো বোঝা গেল। এইটা এখন এখানে ভ্যালু বসাতে পারবো, তো এই ডট দেখো কার্ল অফ কি হবে, যদি ফ্রি স্পেস হয় তাহলে 0 হবে, নাহলে রো বাই এপসিলন। ডাইভারজেন্স কার্ল অফ কি হয়, হ্যালো কার্ল অফ কি একটু আগে ছিল ব্যবহার করছিলাম,
মাইনাস টিভি বাই ডিটি ডেল ডি ডেল টি ডেল বি ডেল এটাকে ভেঙে মিউ নট এইচ মাইনাস ডেল বি ডেল টি হলো মাইনাস ই ডট কার লেন্থ মানে মানে জে প্লাস ডেল ডি ডেল ডি ডেল টি বুঝলে হ্যাঁ তাহলে এটাকে যদি ভাঙি তাহলে মিউ নটটা সামনে চলে আসবে হ্যাঁ এই তাহলে আমরা লিখতে পারবো এটা মিউ নট এই ডট ডেল এইচ ডেল টি মাইনাসটাকে সামনে রাখবো মাইনাস এটা কি হবে ডট জে মাইনাস একই রকম ভাবে ইপসাইলনটাকে আগে আনলাম ইপসাইলন নট এটাকে বলো ই ডট ডেল ই হলো যেহেতু এটা মিডিয়াম নিয়েছি আমরা মিউ ডট করবো স্পেস নয় আমরা মিউ ডটও করবো ইপসাইলন ক্লিয়ার তাহলে এখান থেকে লিখতে পারি মাইনাস মিউ এই ডট ডেল এই ডেল টি প্লাস ইপসাইলন ডট ডেল ই ডেল টি মাইনাস ডট ঠিক আছে this is equal to divergence of এই ব্যাপারটা কি দেখতে একটু অন্যরকম আছে ই ডট দিয়ে তো আমি একটুখানি ঠিক করেছিলাম আর সেই হ্যাঁ পাওয়ার এক্সপ্রেশন তাই তো ই ডট দিয়ে হয়েছিল ই ডট দিয়ে আর না দেখালেও চলবে এইটা কি সেটা একটু দেখা যাক এখন দেখি ডেল ডেল টি অফ ই ডট ই এটা ধরে নিলাম এটা কি হবে ডেল ই ডেল টি ডট ই প্লাস ই প্লাস ডেল ই ডেল টি that is equal to twice e dot del e del t দেখা যায় তাহলে e dot del e del t কত হবে half of e dot del e del t therefore e dot del e del t equal to half of del del t of e dot দেখা যাবে তো or epsilon dot del e del t equal to কি হবে epsilon multiplied হবে half epsilon del del t dot তাহলে একটা ই কে ভেতরে যদি ঢুকিয়ে দিই তাহলে কি হবে half del del t dot ঠিক আছে और এটাকে আরেকটু সাজিয়ে দিতে পারি ডেল ডেল টি অফ ই ডট টি ই ডট টি কোথাও লিখেছিলেন আপনারা প্যারালটা করতে পারেন না হাফ টিভি স্কয়ার silent not electrostatic energy density. Similarly, we can prove that this is also electrostatic energy density. তাহলে এই জিনিসটাকে লিখলে কিরকম লেখা যাবে তাহলে পুরোটাই লিখছি ডাইভারজেন্স অফ 12 মাইনাস ছিল ডেল ডেল টি এটাকে লিখছি এরকম ভাবে এটাকেও ওই রকম করে লিখবো তাহলে এটাকে আমি লিখতে পারবো ডেল ডেল টি half of e dot d plus half of h dot d
minus dot. Hello. So this is called the differential form of Poynting theorem. এটার মানেটা কি আমরা তোমরা এই পর্যন্ত করলেও চলবে, তোমরা চাইলে ইন্টিগ্রাল ফর্মেও নিয়ে আসতে পারো। ডিফারেন্সিয়াল ফর্ম, ইন্টিগ্রাল ফর্ম মানে সবগুলো কেমন ভলিউমের রেসপেক্টে ইন্টিগ্রেট করে। তাহলে ভলিউমের রেসপেক্টে ইন্টিগ্রেট করলে কি হবে? ভলিউম ইন্টিগ্রেশন ডাইভারজেন্স অফ ক্রস H equal minus del T volume integration of the T plus of the T minus volume integration T dot এখানে দেখো ডট জে লিখিয়ে হ্যাঁ ডট জে, ঠিক আছে? তাহলে এটা কি দেয়? তাহলে এটাকে আমি যদি ভলিউম ইন্টিগ্রেশনকে সারফেস ইন্টিগ্রেশনে নিয়ে যাই, সারফেস ইন্টিগ্রেশন ডট এইচ ডট ইকুয়াল টু মাইনাস del density of volume integration the size up to common one of this. হলো তাহলে এখানে কি ছিল? ইকুয়াল সেই কি ছিল? পাওয়ার, এই তো ছিল পাওয়ার পার ইউনিট এরিয়া। তাহলে পাওয়ার পার ইউনিট এরিয়া ইনটু এরিয়া, তাহলে কি কেটে যাবে? পাওয়ার, তাহলে পাওয়ার। তাহলে ক্লোজ ক্রস সারফেস ইন্টিগ্রেশন এটা মানেটা কি? দিস ভেক্টর টোটাল আউটওয়ার্ড ফ্লো অফ দিস ভেক্টর, দ্যাট মিন্স টোটাল আউটওয়ার্ড ফ্লো অফ পাওয়ার থ্রু দিস, তার মানে ইনসাইড থেকে বাইরে। তাহলে একটা ফিক্সড ভলিউমের ভিতর থেকে টোটাল আউটওয়ার্ড ফ্লো অফ পাওয়ার দেখানো হলো সেটা থেকে। এটা হচ্ছে কি? total outward flow of power, সেটাকে আমরা বুঝিয়ে বলতে পারি কি? টোটাল পাওয়ার লিভিং ফ্রম দিস পাওয়ার। একই কথা, এইটা কি? দিস ইজ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক এনার্জি ডেনসিটি, magnetic energy density. So this is the total energy density in EM field, electromagnetic field. Electric field is the magnetic field is the so total is there. So this is the total energy density. Yes. Then density of this, that means rate of change of energy density. Minus density of rate of decrease of energy density. Okay. So this system এখানে মাঝখানে করে দিচ্ছি rate of decrease of energy, কিন্তু স্যার এইটা তো আপনার টোটাল আউটপুট ফ্লো অফ পাওয়ার পার ইউনিট এরিয়া হবে তো। কোনটা? এইটা হ্যাঁ, এটা তো ডিফারেন্সিয়াল ফর্মে যাবে, ইন্টিগ্রাল ফর্মের কথা বলছি। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, হলো এইটা কি? This is equal to dP, পাওয়ার ডিসিপেশন। তাহলে এটা পাওয়ার ডিসিপেশন, তার সামনে আবার একটা মাইনাস, তাহলে কি হবে? লেস দিস ইজ পাওয়ার ডিসিপেশন, ডিক্রিজ অফ পাওয়ার ডিসিপেশন। yes. Okay, so power dissipation minus power dissipation. So we can say the total outward flow of power is equal to the rate of decrease of energy density from the field less the power dissipation or ohmic loss, or you can say ohmic loss. এটা মাইনাস এটা পুরোটা হয়,
মাইনাস প্রোটোটিন দিকেই মাইনাসটা বারবার লিখছি, যেটা বলতে হবে লেস পাওয়ার। এটাকে ঘুরিয়ে ধরো দিতে সুবিধা হয়। তাহলে একটা সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে, একটা মিডিয়ামের মধ্যে দিয়ে যখন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ প্রপাগেট করছে, এইটাকে আমি এইদিকে আনছি, ওইটাকে এইদিকে আনলে কি হবে, এটা প্লাস, এটাকে এইদিকে নিয়ে আসলে মাইনাস। তাহলে টোটাল পাওয়ার ডিসিপেশন যেটা হলো, এটাকে এইদিকে আনবে, তো ওহমিক পাওয়ার ডিসিপেশন। তো পাওয়ার লস, সেই লসটা কোথা থেকে আসবে, রেট অফ ডিক্রিজ অফ দিস, যে এনার্জি ডেন্সিটি তার ডিক্রিজ থেকে। আর কি আসবে না, ভেতর থেকে যে পাওয়ারটা বৃদ্ধি হবে, দ্যাট টোটাল ইজ ইকুয়াল টু দ্য ওহমিক লস, which is called পয়েন্টিং থিওরেম। পয়েন্টিং থিওরেমকে আইদার ডেরিভেটিভ ফর্মে রাখতে পারো বা ইন্টিগ্রাল ফর্মেও রাখতে পারো। স্যার এর স্পেলিংটা এরকমই, ইওয়াই, YMCI, কারোর নামে স্যার? হ্যাঁ, সায়েন্টিফিক পয়েন্ট। বোঝা গেল? ভেক্টরটাকে পয়েন্টিং ভেক্টর বলা হচ্ছে কেন? কারণ this vector point a particular direction. That's why it is called pointing. Pointing vector কি বলছে? Pointing vector actually হচ্ছে power flow, energy flow. সেই এনার্জি ফ্লো না বিভিন্ন ডিরেকশন না, ই ক্রস এস কোন ডিরেকশন হবে, কে ডিরেকশন। সেই জন্য হচ্ছে কে ডিরেকশন মানে কি, ডিরেকশন অফ প্রপাগেশন অফ দ্য ওয়েভ। তার মানে ওয়েভ যেদিকে প্রপাগেট করছে সেদিকেই এনার্জি ফ্লো করছে আর পাওয়ার ফ্লো করছে। That's why we are very lucky that the heat will come from sun to earth. কারণ হিট লাইটটা এদিকে আসছে, সান থেকে আটকে আসছে, হিটটা ওইদিকেই ফ্লো করছে, পাওয়ারটা ওইদিকেই ফ্লো করছে। তাহলে কি দেখা যাচ্ছে, লাইট এদিকে ফ্লো করছে, পাওয়ার অন্যদিকে যাচ্ছে। তাহলে লাইট পেতাম, পাওয়ার পেতাম, লাইটের ইঞ্জিনে বড় হয়ে লাইট হচ্ছে বড় হয়ে, ঠিক আছে, হিট ফ্লো করে। বুঝা গেল? তো পয়েন্টিং থিওরেমের পরে বিশেষ কিছু নেই। এবারে আমরা চাইলে ইনডেক্স আছে, ইনডেক্সটাকে দেখাতে পারি। টাইম চলে যাবে, অনেক আগে গেলে 5 মিনিট আছে। ওয়েভ ইকুয়েশন একটু আগে দেখছিলাম না, জেনারেল ওয়েভ ইকুয়েশন ইন লসি মিডিয়াম, অর্থাৎ মিডিয়াম যদি রাখি তাহলে ওয়েভ ইকুয়েশনটা কি হচ্ছে, লসি মিডিয়ামের গেলে কিরকম হবে দেখতে, দ্যাট স্কোয়ার ই মাইনাস মিউ সিগমা ডেরিভেটিভ মাইনাস মিউ ইপসিলন ডেল্টা ই স্কোয়ার ইকুয়াল টু 0। এটা ছিল ওয়েভ ইকুয়েশন। এখন ওয়েভ ইকুয়েশনের ইকে আমরা ধরে নিচ্ছিলাম একটা সলিউশন। তাহলে সেই সলিউশনটাকে যদি এখানে বসাই, সলিউশন কি ছিল, equal to not power I r, এইটাকে যদি আমরা এখানে পুট করি তাহলে কি হবে, গ্র্যাড স্কয়ার। তাহলে গ্র্যাড স্কয়ার মানে এটা দুবার হবে, তাহলে I কে মাইনাস, তারপরে তো ই নট এইটা থাকবে, মানে সেটা এই দিকটাকে আমি আর লিখছি না, এই দিকটাকে আমি এখানে লিখছি। তারপরে কি আসবে, নিউ সিগমা ডেলি ডেরিভেটিভ করলে কে বেরোবে, আই মাইনাস আই ওমেগা, হলো মাইনাস নিউ ইপসিলন, এবার কি বেরোবে, মাইনাস আই ওমেগা দুবার বেরোবে। হলো কিন্তু ইকুয়াল টু, দেখতে খুব সহজ লাগছে না, চটপট করে আমি ডেরিভেটিভগুলো করে ফেললাম। তাহলে এটা কি হবে, আই আই মাইনাস স্কোয়ার মাইনাস মাইনাস প্লাস আই নিউ সিগমা ওমেগা মাইনাস আই, এটা মাইনাস মাইনাস প্লাস আই স্কোয়ার মাইনাস 1, সেটা এখানে গেলে প্লাস। তাহলে কি হবে, নিউ ইপসিলন ওমেগা স্কোয়ার হোল ইনটু ই ইকুয়াল টু 0 টু ইকুয়াল টু 0, তাই তো? তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারবো কি,
k square equal to mu epsilon omega square minus I mu sigma omega. ঠিক আছে নাকি ভুললো না এখানে এইটা ভুলে না এটা এখানে ভুলে মাইনাস মাইনাস এটা প্লাস হবে না আইটা তো বলছি তো প্লাস হবে তাহলে এটা প্লাস হলো তাহলে কে স্কোয়ার স্কোয়ার যদি এইটা হয় অবভিয়াস কে ইজ এ কমপ্লেক্স কোয়ান্টিটি let k equal to alpha plus I তাহলে k স্কয়ার কত হবে alpha plus I beta whole square equal to alpha square minus beta square plus 2i alpha beta ঠিক আছে ওকে তাহলে কে স্কয়ারের ভ্যালুটা এখানে বসাতে পারবো আলফা স্কয়ার মাইনাস বিটা স্কয়ার আমি সবটা করবো না করলে কিন্তু অনেক মোটা হবে কে স্কয়ারের ভ্যালুটা বসাতে পারবো দিস ইজ ইকুয়াল টু মিউ স্কয়ার ওমেগা স্কয়ার প্লাস আই মিউ সিগমা ওমেগা ঠিক তাহলে এখান থেকে কি করতে পারি দিস ইজ ইকুয়াল টু দিস এন্ড দিস ইজ ইকুয়াল টু দিস তাহলে আলফা স্কয়ার মাইনাস বিটা স্কয়ার ইকুয়াল টু মিউ ইপসাইলন ওমেগা স্কয়ার আর আই কেটে যাবে ওয়াই শুধু আলফা বিটা ওয়াই আলফা ইকুয়াল টু মিউ সিগমা ওমেগা এখান থেকে আলফা স্কয়ারের এক্সপ্রেশন বের করতে পারবে ধরো আচার্য বসিয়ে দেবে মাইনাস ঠিক আছে হ্যাঁ মাইনাস বি প্লাস মাইনাস টু দ্য পাওয়ার ঠিক আছে বুঝতে পারবে যে আলফা স্কয়ার বেরোবে রুট অফ আলফা বের করতে পারবে করে তাকে রিয়ারেঞ্জ যদি করো হ্যাঁ কোনো বইতে করা নেই এটা করে দেখতে পারো হয় সমস্ত বইতে শুধু বলেই যাওয়া থাকে এটা ভ্যালু এই আমি নিজে করে করে দেখি এটা হয় ঠিক আছে আলফা স্কয়ার মাইনাস বিটা স্কয়ার আর টু আই আলফা বিটা ইকুয়াল টু দিস তাহলে এখান থেকে বিটা বের করে নিতে পারবো তাহলে বিটার ভ্যালুটা বসিয়ে দেবো বসিয়ে দিলে আলফা স্কয়ার মাইনাস বি ইকুয়াল টু দিস সব একদিকে নিচে 0 দেন আলফা টু দি পাওয়ার 4 একটা আসবে আলফা স্কয়ার ইকুয়াল টু দিস এটাকে যদি রিঅ্যারেঞ্জ করি বসে বসে দেখছিলাম পাইছে রিঅ্যারেঞ্জ করলে আলটিমেটলি যে ভ্যালুটা আসবে সেটাই তো হলে দরকার আমরা কিছু দরকার তাহলে আলটিমেটলি কি আসবে দেখো হ্যাঁ হ্যাঁ ভ্যালুটা বড় ওমেগা root over of mu epsilon by 2 then root over of 1 plus sigma by epsilon omega whole square plus 1 and theta is equal to কি হবে সেম শুধু মাইনাস 1 এটা এটার ইম্পর্টেন্সটা মার্ভেলাস ইম্পর্টেন্স ওকে এখন এইটা কোনো বইতে দেখবে এটাই -1 এটা +1 সব উল্টো পাল্টা আছে কোনো বইতে ঠিক আছে উল্টো পাল্টা যদি সব উল্টো পাল্টা দিচ্ছে আমার চক্রবর্তী বইতেও ভুল আছে ঠিক আছে এইবার এই দুটোকে কি বলছি কেন বা বলছি আগে দেখা যাক বসিয়ে দিই তাহলে বুঝতে পারবে কি আর আমি বলছি E equal to E naught e to the power I কি ছিল k dot minus omega t ये 1 है जेड डायरेक्शन प्रोपगेशन हो गए अभी लिखो जेड इक्वल टू नॉट टू द पावर I minus omega t
ঠিক আছে? আর তাহলে তখন এখানে কি হবে? এই কে ক্যাপ এটা জেডের দিকে প্রোপাগেট করছে, তাহলে আই ক্যাপ ওকে? তাহলে এই ইকুয়েশনে এক্সপ্রেশনটা কেমন হবে? ইকুয়াল টু নট টু দি পাওয়ার আই, এর ভ্যালু ইকুয়াল টু আলফা প্লাস আই বিটা। তাহলে কে এর ভ্যালুটা যদি আমরা বসাই আলফা প্লাস আই বিটা ইকুয়াল মাইনাস ওমেগা টি, তাহলে এটা কি হবে? নট। স্যার এখানে এই দুটো বলছে হ্যাঁ, না বলছে না। তাহলে ই নট টু দি পাওয়ার আই ডট আই মাইনাস ওয়ান বিটা টেন টু দি পাওয়ার আই আলফা মাইনাস। তাহলে এতক্ষণ যেটা আমরা দেখছিলাম ওই ইকুয়েশন এটা দেখছিলাম, আগে বলেছিলাম 2π/λ, এখন কিন্তু এটা তো 2π/λ নয়, এ হচ্ছে একটা কমপ্লেক্স কোয়ান্টিটি a ইকুয়াল টু আলফা প্লাস আই বিটা, যেখানে আলফা ইকুয়াল টু 2π/λ। এটা তোমরা কে বলে করতে, এটা অ্যাকচুয়ালি আলফা ইকুয়াল টু 2π/λ। ঠিক আছে? তাহলে এখন এই আলফাটা কোন অংশের ভেতরে আছে? ফেজ পার্টের মধ্যে আছে। সো আলফা ইজ কল্ড ফেজ পার্ট। আর বিটাটা কোথায় আছে? অ্যামপ্লিটিউড পার্টের মধ্যে আছে। ইর আগে যেটা থাকবে অ্যামপ্লিটিউড, আর এই অ্যামপ্লিটিউডটা কি করছে? e⁻ থাকার মানে কি? অ্যামপ্লিটিউড দিকে করছে। সিম্পল হারমোনিক দেখে দিলে a নট e⁻ সামথিং, তাহলে এটা হচ্ছে দিকে করছে। দিকে করছে মানে অ্যাকিউমুলেট করছে, তো ওয়েভটা আস্তে 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 অ্যামপ্লিটিউডটা কমে যাচ্ছে। এটা হচ্ছে e⁻, মানে কি বলে এটাকে? এক্সপোনেনশিয়ালি। So beta is term called attenuation curve. মনে রাখবে কি করে? যেটা অ্যাটিনিউয়েট করছে সেটা হচ্ছে -1, আর যেটা ফেজের মধ্যে আছে সেটা হচ্ছে r। তাহলে ফেজ অ্যাঙ্গেলের ইউনিট কি হয়? রেডিয়ান। ফেজ হচ্ছে রেডিয়ান, আর অ্যাটিনিউয়েশনের ইউনিট কি হবে? লিপার পার ইউনিট অফ বিটা, এটা হচ্ছে কি এনপি আর নিপার পার বিটা। যেখানে 1 নিপার কাকে আমরা বলছি না, 1 নিপার হচ্ছে সেটাই যেখানে ওয়েভটা রিডিউস টু 1/e, 1 নিপার ইন রিডাকশন অফ অ্যামপ্লিটিউড টু 1/e। তাহলে 1/e যদি হয়, তাহলে 1 নিপারের ভ্যালু, এটা পরীক্ষায় আসে, 1 নিপার ইকুয়াল টু 20 log 10 বেস কনস্ট্যান্ট। যদি আমরা ভ্যালু বের করি 8.686, বিটার ইউনিটটাকে আমরা ডেসিবেলে এক্সপ্রেস করতে পারি, ডেসিবেল পার মিটার, নিপার পার মিটার আর ডেসিবেল পার। তাহলে এখন বোঝা যাচ্ছে যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ প্রপাগেট করে, তাহলে সেখানে কি হবে? প্রপাগেশনের সঙ্গে সঙ্গে তার অ্যামপ্লিটিউডের একটা অ্যাক্টিভেশন হবে। প্রথমে যদি এই অ্যামপ্লিটিউডটাকে অ্যামপ্লিটিউডটা যত প্রপাগেট করতে থাকবে, আপনার মিডিয়ামের ভেতরে যত যাবে তত আস্তে 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 ডিক্রিজ করে যাবে, মাইকের মতো হয়ে যাবে, মাইকের মতো হয়ে যাবে। ঠিক আছে? ক্লিয়ার? তো ডিক্রিজ করতে করতে একটা সময় কি হবে? খুবই কমে যাবে। তো কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি সিগমা আপন ইপসাইলন ওমেগা, সিগমা আপন ইপসাইলন ওমেগাকে আমরা দেখতে পারি, দেখো সিগমা আপন ইপসাইলন ওমেগা, এই ফ্যাক্টরটা যখন গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু 100 হবে, ইট ইজ কল্ড গুড কন্ডাক্টর। আর সিগমা আপন ইপসাইলন ওমেগা যখন লেস দ্যান ইকুয়াল টু 0.01 হবে, তখন এটাকে বলো ব্যাড কন্ডাক্টর আর ডাইলেক্টর। আর এর মাঝামাঝি হলে দ্যাট ইজ কল্ড সিউডো কন্ডাক্টর। এটা গুড কন্ডাক্টর। সিগমা আপন ইপসাইলন ওমেগা ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? সিগমা হচ্ছে কন্ডাক্টিভিটি অফ দ্য মেটেরিয়াল। তাহলে কোনো একটা মেটেরিয়াল মিলে তার কন্ডাক্টিভিটি,
পার পারমিটিভিটি, আর ওমেগা কি যে ওয়েভটা যাচ্ছে তাপ থেকে। তাহলে যখন খেয়াল করে এই প্যারামিটারের মধ্যে দুটো প্যারামিটার আছে, যেটা কিনা মেটেরিয়ালের ইনহারেন্ট, এই মেটেরিয়ালের ইনহারেন্ট, তার কন্ডাক্টিভিটিটা ইনহারেন্ট, পারমিটিভিটি সেটাও তার ইনহারেন্ট ব্যাপার, কিন্তু ওমেগাটা কার মেটেরিয়ালটার না, যে ওয়েভটা যাচ্ছে তার থেকে। তাহলে একটা মেটেরিয়াল আছে নিশ্চিতই মেটেরিয়ালের মধ্যে দিয়ে আমি বিভিন্ন রকম ওয়েভ পাঠাচ্ছি, তাহলে মেটেরিয়ালের মধ্যে যদি খুব হাই ফ্রিকুয়েন্সি ওয়েভ পাঠাই, অর্থাৎ ওমেগা ভ্যালু খুব হাই, তখন এই ক্ষেত্রে কি হবে লো, দেন ইট উইল বিহেভ জাস্ট লাইক ডাইলেক্ট্রিক। আবার ওই একই মেটেরিয়ালের মধ্যে দিয়ে আমরা কি করছি লো ফ্রিকুয়েন্সির কোনো সিগন্যাল পাঠাচ্ছি, দেন দ্যাট মেটেরিয়াল উইল বিহেভ জাস্ট লাইক। তাহলে একটা মেটেরিয়াল গুড কন্ডাক্টর হবে, ব্যাড কন্ডাক্টর হবে, দ্যাট ডিপেন্ডস আপন দিস ফ্যাক্টর। This factor is the lost angle. Why lost angle? দেখা যাক, আমরা জেসি জানি, জেসির মড নিতে পারবো, আমরা জেডি জানি, ডিসপ্লেসমেন্ট কারেন্ট ডেন্সিটি, তার মড নিতে পারবো। দুটোর মডকে যদি আমরা ডিভাইড করি তাহলে কি হবে, জেসি ইজ ইকুয়াল টু কত, সিগমা ইন্টু ই, এবং ভেক্টর নিয়ে আমরা সিগমা ইন্টু ই মানে তার মড, আর জেডি ইজ ইকুয়াল টু কত, ডেল ডি ডেল টি, ডেল টি ডেল টি তার মড। ওকে, তাহলে এটা কি হবে সিগমা ই স্কেলার ফর্মে লিখছি, আর এটা কি হবে ইপসিলন নট ইনটু ই, যদি মিডিয়াম হয় তাহলে ইপসিলন ইপসিলন ডেল ই ডেল টি। ঠিক আছে, ডেলি ডেলটি করলে কি হবে, একটু আগেই আমরা সব করছিল ডেরিভেটিভ, ডেলি ডেলটি করলে কি হবে ওরা নিজেরাই বলা, কিন্তু সিগমা ই আর ডেলি ডেলটি করলে ইপসিলন যেমন ছিল তেমন, আর কি হবে ডেলি ডেলটি করলে আই টি আছে মাইনাস ওমেগা টি, তাহলে মাইনাস আই ওমেগা ডিগ্রি আছে, তাহলে কি হবে মাইনাস আই ওমেগা আই ওমেগা। তাহলে এর মড দিলে কি হবে মাইনাস থাকবে না, থাকবে না, আই হচ্ছে থাকবে না, আইটা দিতে পারে মাইনাস থাকবে না, তাহলে এটা অ্যাকচুয়ালি কি আসবে সিগমা, সিগমা বাই আই রাজা কি কেটে যাবে, আর মড নিলে তো এইগুলো থাকবে না, তাহলে সিগমা আপন ইপসিলন ওমেগাটা জিনিসটা কি দেখাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি বাই জি, অর্থাৎ একটা রিয়াল আর একটা কমপ্লেক্স। যদি আমরা প্লট করি রিয়াল আর কমপ্লেক্সটাকে, যদি আমরা রিয়ালটার দিকে যদি আমরা এটাকে কন্ডাকশন কারেন্ট ডেন্সিটি রাখি এদিকে, আর এদিকে যদি আমরা ডিসপ্লেসমেন্ট কারেন্ট ডেন্সিটি রাখি, তাহলে there will be a total current density, that total current density equal to J, যেটাকে যদি আমরা দুটো কম্পোনেন্টে ভাগ করি, না আমার শেষ হ্যাঁ একটু বিষয় দেবো সেটা এরা So if this angle is equal to theta, this angle is equal to theta, তাহলে tan theta কি হবে? This by this value means JT. So it will be JT by JD. এই tan theta, ও এই tan theta, That is equal to sigma upon silent. So this is called loss tangent. Sigma upon epsilon omega is called loss tangent. So loss tangent ধরেই আমাদের এটা করতে হবে। তাহলে একটা গুড কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে কি হবে সিগমা আপন epsilon omega very greater than 1 greater than 100 very greater than 1, তাহলে আলফা ইকুয়াল টু কত হলো ওমেগা রুট ওভার অফ mu epsilon by 2, এই 1টা নেগলিজিবল হয়ে যাবে, এটা হোল স্কয়ার রুট, তার মানে থাকবে পড়ে গিয়ে শুধুমাত্র সিগমা আপন epsilon ওমেগা, আর এই 1টাও নেগলিজিবল। তাহলে ওমেগাকে যদি ভেতরে ঢোকাই তাহলে কি হবে ওমেগা স্কয়ার
2 epsilon sigma by twice epsilon কেটে যাবে ওমেগা ঠিক আছে সিগমা ওমেগা sigma omega বাই 2 ঠিক আছে and beta same হবে it one negligible for a good conductor alpha nearly equal to বিটা okay এখন যদি এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ যদি কোনো মিডিয়াম দিয়ে প্রপাগেট করে ধরো এই একটা মিডিয়াম দিয়ে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভটা প্রপাগেট করছে কিছু না তাহলে কি হবে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ সারফেস দিয়ে প্রপাগেট করবে এটা ভেতর দিকে ঢুকবে যত ভেতর দিকে ঢুকতে থাকবে তত কি হবে অ্যাটিনিউয়েট করবে তাহলে at a certain depth we will observe that it will reduce to 1 upon E value of its original amplitude কত E naught তাহলে 1 upon E times of original amplitude reduce করবে after a certain depth সেই ডেপথটা করলে কত হবে তাহলে E naught e to the power ইকুয়েশন কি ছিল মাইনাস বিটা that depth the delta অর্থাৎ ডেল্টা ডেপথের পরে amplitude reduce to কত হয়ে যাবে reduce to 1 upon E value of its original amplitude তাহলে এখান থেকে আমরা বের করতে পারি ডেল্টা বার করতে হবে স্যার ডেল্টা তো ডেল্টা ইজ ইকুয়াল টু 1 upon e to the power minus 1 minus 1 কেটে যাবে তো 1 is equal to this delta is equal to 1 this is called spin depth তাহলে স্পিন ডেপথের ভ্যালু কত হবে 1 upon বিটা মিন্স বিটা ভ্যালু এটা 2 upon yes এটা বন্ধ করো আর দরকার নেই স্পিন ডেপথ কোথায় কাজে লাগে সেই জন্য তোমরা দেখতে পাবে আগেকার ডাইপোল অ্যান্টেনা টিভি অ্যান্টেনা কপা আমাদের কেন না ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ সার্কিট যাচ্ছে যখন সেটা ভেতরের দিকে ঢুকবে আপনার সার্টেন ডেপথ দ্যাট উইল বি দ্য পিক 1 upon E টাইম রিডিউস করে দেওয়ার পর অ্যাম্পলিটিউডটা প্রায় থাকবেই না তাহলে এখানে থেকে মেটেরিয়ালটা আমি ঢুকাবো কোনো কাজে লাগবে ইউজলেস মেটেরিয়াল কারণ এই মেটেরিয়ালের ভেতর দিয়ে কোনো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ প্রপাগেট করতে হবে সুতরাং এইখানে তুমি মাটি বলো কাঠ বলো বালি বলো মেটেরিয়ালটাও তুমি দাও কিচ্ছু যায় আসে কারণ সিগন্যাল ওই সাবস্টেন্সের সার্টেন ডেট দিয়েই পাস করে সেন্টার দিয়ে কোনো সিগন্যাল পাস করে তাহলে তো জল ঢুকে জল ঢুকে গেলে কি হয় জল ঢুকে যাওয়ার ফলে রোদ পেপার এই সমস্ত হওয়ার ফলে কি হচ্ছে ডাইপোল অ্যান্টেনা যেটা ছিল প্রথমে থাকে ডাইরেক্টার ছিল যখন সরু সরু রড প্রথমে থাকে এরকম একদম শেপকালে থাকে একদম ফাঁকা দ্যাট ইজ কল্ড ডাইপোল অ্যান্টেনা ডাইপোল অ্যান্টেনার দুটো এন্ড থেকে ডাইপোল অ্যান্টেনাটা কিন্তু এইরকম এখানে একটা ফাঁকা থাকে এই দুটো পয়েন্ট থেকে তারটা নেমে যায় অ্যান্টেনার তারটা এই জাংশনটা লুজ কারণ ওখানে অক্সাইড ফর্ম করে কপার ওয়্যার থাকে কপার ওয়্যারের মতো হয়ে যায় কপার অক্সাইড ফর্ম করে জাংশনটা লুজ হয়ে যায় এবারে এটা উপরে আছে নড়ছে এই হচ্ছে তার ফলে কি হয় ডিজেল হতে পারে কিন্তু ওটাকে যদি আমরা টাইট করে দিই বা ওর উপরে যদি আমরা পিভিসি টেপ দিয়ে ভালো করে দিই যাতে কোনো জল বা এগুলো কিছু না লাগে তাহলে কপারটা ঠিকঠাক থাকবে তাহলে যতদিন ঠিক থাকবে ততদিন তাহলে আওয়াজ হলো নাহলে আওয়াজ দিতে হলো দিস ইজ দ্য